हाय फ्रेंड्स, हलबत चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ पार्ट 1 के जे आवनारी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन्स और दरेक एक्जाम माटे इम्पोर्टન્ટ है। बहुत ईजी क्वेश्चन्स लईने हूँ आव्यो छुं सिम्पल और तमने ईजी रीते समझाईश। तो तमने क्वेश्चन सारा लागे तो मैंने कॉमेंट करजो MCQ पार्ट 2 तो हूँ लेतो ए सीरीज आपणे कंटिन्यू राखीशुं। चलो क्वेश्चन 1 जोईए। डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू जुलियन बारी सिंड्रोम्स कि जे जुलियन बारी सिंड्रोम्सनी अंदर नीचेनामांथी शुं डैमेज जोवा मळे छे? ए ब्रेन पेरेन्काइमा, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, सी स्पाइनल कोड, डी थायरॉइड ग्लेन्ड। बराबर। हवे जो आनी अंदर आपणे जवाब शुं आवशे तमे तमारा साइडमां तमे आंसर लखता जजो एटले तमारी म्युनिसिपालिटी रिलेटेड केटली तैयारी थई छे तमने खबर पड़े। बराबर। तो आ शू है जो जुलियन बारी सिंड्रोम्स एक मसल्स वीकनेस है। शू है आनी अंदर मसल्स वीकनेस जोवा मळे छे। आ खास याद रखजो कि शेना कारणे जोवा मळे छे कि जे आपणी इम्युनी सिस्टम होय इम्युनी सिस्टमनी अंदर शू डेमेज थाय तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स डेमेज थवाना कारणे आ जुलियन बारी सिस्टम जोवा मळतो डिजीज जोवा मळे छे। क्लियर। इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इंटेक मोटर फंक्शन्स। बराबर। कि पोतानी जे नॉर्मल एक्टिविटी होय ए माणस करी शकतो नथी। बराबर। एने शुं कहीशुं आपणे? एनेडोनिया, एप्रेक्सिया, सी एपेथी, डी एमनेशिया। बराबर। आ साइकेट्रिकनो नथी, आपणे मेडिकल सर्जिकलनो ज छे। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि पोतानी मोटर फंक्शन्सना कारणे एक्टिविटी ना करी शके एने आपणे कहीए छीए एप्रेक्सिया। बराबर। तो जो एनेडोनिया एटले शुं कि एनेडोनिया आपणे कोने कहीशुं कि माणस पोतानी जे आनंदित अथवा के प्लेजरेबल एक्टिविटी ना करी शके, प्लेजरेबल अथवा आनंदित जे आनंदित क्रियाओ ए पोते करवा माटे एबल न होय एने आपणे शुं कहीशुं? एनेडोनिया। साइकेट्रिकमां आवे छे घणीवार। बराबर। एपेथी एटले शुं? एपेथी शुं छे कि तमारा जे इमोशन्स होय, तमारी लागणीओ होय दबी जवी अथवा सप्रेस थई जवी। बराबर। पछी एमनेशिया भी पूछाय छे कि आ एमनेशिया शुं छे? एक मेमरीनो डिसऑर्डर छे। शानो डिसऑर्डर छे? मेमरीनो डिसऑर्डर छे जे ब्रेन डेमेजना कारणे जोवा मळे छे। एनी अंदर बधा टाइप्स आवे छे कि आपणे साइकेट्रिकमां हूँ तमने समजावी दईश त्यारे MCQ स्टार्ट करशुं त्यारे। विच होर्मोन्स इज रिस्पोन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पोन्स? इंसुलिन, कोर्टिजोल्स, एड्रिनालिन के पछी थायरोक्सिन। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? जे फाइट अने फ्लाइट माटे आपणो जवाब रहेशे सी एड्रिनालिन। बराबर। हवे जो इंसुलिन शुं काम करशे कि आपणा ब्लडनी अंदर रहेલું जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ओछું करवानुं काम कोण करशे? इंसुलिन करशे। कोर्टिजोल शुं छे? एक स्ट्रेस होर्मोन है। शुं छे? स्ट्रेस होर्मोन है। एड्रिनालिन एपिनेफ्रिन शुं छे? फ्लाइट रिस्पोन्स के जे अपने नर्वस सिस्टम्सनी अंदर आवे सिम्पेथेटिक अने पेरासिम्पेथेटिकनी अंदर। तो आ एड्रिनालिन क्यांथी थाय? मेडुलामांथी। क्यांथी जनरेट? मेडुला ओब्लोंगेटामां। बराबर। अने ए क्यारे आ थाय? सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टममां एक तो फियर तमारो होय। बराबर। फाइट एंड फ्लाइटनी अंदर आ एड्रिनालिन सिक्रेट थतुं होय छे। थायरोक्सिनमा ए आपणे एंडोक्राइन ग्लेन्डनी अंदर जोवानुं छे। क्लियर। मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस इन कि सेंट्रल ओबेसिटी साथे साथे मून फेस सामा जोवा मळे छे? एडिसन्स डिजीज में, कुशिंग सिंड्रोम्स में, डाउन सिंड्रोम्स में के पछी टर्नर सिंड्रोम्सनी अंदर। हवे जो एडिसन्स डिजीज है ने एडिसन्स डिजीज में शुं थईए कि जे आपणो होर्मोन्स है ACTH याद रखजो एडिनो कोर्टिको ट्रोपिको होर्मोन शुं थाय आनी अंदर डिक्रीज थई जाए। शुं थाय? डिक्रीज थाय। कुशिंग सिंड्रोम्सनी अंदर ACTH होर्मोन इनक्रीज थी जाए। शू थाय? इनक्रीज थी जाए। और डाउन सिंड्रोम्सनी अंदर घणीवार पूछाय छे कि 21 ट्राइसोमी। बराबर। एमां अलग अलग छे बधा 30 18 पूछाय छे 30 बटाव 18 एडवर्ड्स। याद रखो डाउन सिंड्रोम्स में 21 ट्राइसोमी आवशे जेने आपणे मेंगोलिजम्स पण कहीए छीए। शुं कहीए छीए? मेंगोलिजम कहीए ने आपणे तो मेंगोलिजम तरीके आपणे ओळखीए छीए। बराबर। तो जो टर्नर सिंड्रोम्स छे टर्नर सिंड्रोम्सनी अंदर शुं थई जाय कि आनी अंदर खास करीने फीमेलनी अंदर जोवा मळतो होय छे एक्स क्रोमोसोम्स वधारे जोवा मळतो होय छे। अने एक्जामनी अंदर पूछाय छे कि आनी अंदर वेब लेख तमारे सामा जोवा मळशे
તો વેબ નેક તમને જોવા મળશે ટર્નર સિન્ડ્રોમ્સની અંદર, બરાબર. તો મૂન ફેસ વિથ સેન્ટ્રલ ઓબેસિટી આપણે શામાં જોવા મળશે? તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમ્સની અંદર જોવા મળશે. ક્લિયર? અનધર નેમ ઓફ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, કે ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ ટાઈપનું બીજું નામ શું છે? જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ, એડલ્ટ ઓન્સેટ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ કે ડીએમ વિથ ઇન્ફેક્શન્સ. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ. પછી જે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સિનાઇલ ડાયાબિટીસ. યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછાય છે. સિનાઇલ ડાયાબિટીસ કોને કહીએ છીએ? ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસને. ક્લિયર? ગ્રોથ હોર્મોન ઇઝ સિક્રેટેડ બાય, ગ્રોથ હોર્મોન ક્યાંથી સિક્રેટ થાય છે? ન્યુરો હાઇપોફાઇસિસ, એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાં એડિનો હાઇપોફાઇસિસ કે પછી એડ્રિનલ મોડ્યુલા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જો ન્યુરો, આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે એડિનો હાઇપોફાઇસિસ, બરાબર. હવે આની અંદર આ આવ્યું ક્યાં પહેલાં એ તમને ખબર હોવી જોઈએ ખાસ કરીને, બરાબર. હવે આ ન્યુરો હાઇપોફાઇસિસમાંથી શું સિક્રેટ થાય છે? કે એક તો ઓક્સિટોસિન, યાદ રાખજો, અને એડીએચ, બરાબર, જે પોસ્ટિરિયર આપણી પિચ્યુટરી હોય એની અંદર, બરાબર. એડિનલ કોર્ટેક્સમાંથી તમને ખબર છે, એડિનલ કોર્ટેક્સ વિશે તો બધાને, બરાબર. હા, બંને ક્યાંથી સિક્રેટ થાય? આમ હાઇપોથેલેમસમાંથી થાય. યાદ રાખજો, પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. હાઇપોથેલેમસમાંથી સિક્રેટ થાય છે. એડિનો હાઇપોસિસની અંદર શું આવેલું હોય છે? ગ્રોથ હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે. એટલે આ બધા પાર્ટ્સ આની અંદર આવેલા હોય છે. બધા પાર્ટ્સ જે સેન્ટર હોય એ આપણા બધા લગભગ આની અંદર આવેલા હોય છે. આ શાનું બનેલું હોય છે? બોન અને મસલ્સનું બનેલું હોય છે. શાનું બનેલું હોય છે? બોન અને મસલ્સનું. એડિનલ કોર્ટેક્સ અને એડિનલ મોડ્યુલા જે હોય આપણી કિડનીની અંદર આવેલું છે, બરાબર. પોલ્યુરિયા ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન વિચ કન્ડિશન્સ? પોલ્યુરિયા નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન્સમાં જોવા મળશે? બરાબર. તો એની અંદર ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, કિડની ફેલિયર, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કે પછી ડી, એ અને સી, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે એ અને સી. તો જો ડાયાબિટીસ મેલાઇટસની અંદર શું થાય? બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝનું લેવલ વધી જાય, બરાબર. નોર્મલ કરતાં પણ વધી જતું હોય છે. જનરલી આપણે નોર્મલ 80થી 120 જેટલું કાઉન્ટ કરતા હોય છે, બરાબર. અને બીજું છે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસની અંદર શું થાય? કે જે એડીએચનું પ્રમાણ ડિક્રીઝ થઈ જાય, બરાબર. એન્ટી ડાયરેટિક હોર્મોનનું ડિક્રીઝ થઈ જાય, પરિણામે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ જોવા મળે, એટલે પોલ્યુરિયાની કન્ડિશન્સ જોવા મળે છે. વોટ બ્લડ ટેસ્ટ યુઝ ટુ પેશન્ટ હુ રિસીવિંગ ઓરલ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ, કે જે દર્દીની અંદર મોઢા વડે એન્ટીકોગ્યુલન્ટ ચાલતી હોય તો એના માટે કયો ટેસ્ટ કરાવશું? બ્લીડિંગ ટાઈમ, INR, પ્લેટલેટ્સ કે પછી નોન, કે ઉપરમાંથી એક કે નહીં કરાવીએ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવે? કે આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે INR આપણે કરાવવો પડે છે. ટનેલ વિઝન ઇઝ સીન ઇન વિચ કન્ડિશન્સ? ટનેલ વિઝન નીચેનામાંથી શામાં જોવા મળશે? ગ્લુકોમા, કેટરેક, GERD, ટ્રેકોમા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ગ્લુકોમાની અંદર જોવા મળશે, બરાબર. હવે INR વિશે તમને ખ્યાલ હોય તો INR શું છે? કે INR આની અંદર જે ઓરલ કોન્ક્રીટ લેતું હોય ને બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, એમાં આપણે શું જોતા હોય છે? પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ ખાસ કરીને જોતા હોઈએ. શું જોતા હોય છે? પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ, બરાબર. એ શું કામ કરે છે? કે કોઈ પણ બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર હોય ને એને ડિટેક્ટ કરવા માટે આપણે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ આપણે કરતા હોઈએ છીએ ક્લોટિંગ ડિસઓર્ડરમાં, બરાબર. હવે INR શું છે? યાદ રાખજો, ઇન્ટરનેશનલ નોર્મલાઇઝ રેશિયો, બરાબર. એને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે શેમાંથી? પીટીમાંથી, બરાબર. એટલે કે બ્લડની થિનિંગ, એન્ટીકોગ્યુલન્ટનું બ્લડ થિનિંગ શું છે તમે જાણી શકતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને એક તો એન્ટીકોગ્યુલન્ટમાં યાદ રાખવાનું છે વારફારિન, જેને આપણે કુમાડીન કહેતા હોઈએ છીએ, એ આપે છે ખાસ કરીને, બરાબર. હવે જો હવે ટનેલ વિઝનની વાત કરીએ તો ગ્લુકોમાનો. તો ગ્લુકોમાવાળું જે છે ને, ગ્લુકોમા કોને કહીશું? પહેલી વસ્તુ કે ગ્લુકોમા શું છે? કે આપણી આંખની જે ઓપ્ટિક નર્વ રહી એનો આઈ ડિઝીઝ છે. શું છે? આંખનો ડિઝીઝ છે, એટલે અથવા પેરિફેરલ વિઝન લોસ જોવા મળે આમાં. યાદ રાખજો, પેરિફેરલ વિઝન્સ લોસ ખાસ કરીને આની અંદર જોવા મળે છે, બરાબર. અને આનું કોમન જે કોઝ છે એ શું છે? ટનલ વિઝન છે. શું છે? ટનેલ વિઝન છે.
અને આને આપણે ટનલ વિઝન્સ તો તમારે ના પૂછાય, પણ યાદ રાખો તો રેટાઇટાઇટિસ પિગમેન્ટોસ પણ તમે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. અને જે રેટાઇટાઇટિસ પિગમેન્ટોસ છે એ ઇનહેરિટેડ આઈ ડિઝીઝ છે, બરાબર. અને ઘણીવાર જો આને ટ્રીટ કરવામાં ના આવે તો પછી બ્લાઇન્ડનેસ જોવા મળે છે. ઓપન એંગલ ગ્લુકોમા અને ક્લોઝ એંગલ આગળ આવે છે, બરાબર. The majority of the blood is supplied to the large intestines by which of the following arteries? કે આંતરડાને મોટા ભાગમાં બ્લડ સપ્લાય કોણ કરે છે? ઇન્ફિરિયર મેસેન્ટ્રિક, સિલિએટ્રિક, એન્ટિરિયર મેસેન્ટ્રિક કે સુપિરિયર મેસેન્ટ્રિક? તો આપણો જવાબ શું આવશે? મોટા આંતરડાને કરશે સુપિરિયર મેસેન્ટ્રિક. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફૂડ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ પેશન્ટ વિથ રેનલ ફેલિયર? કે રેનલ ફેલિયરવાળા પેશન્ટ્સને આપણે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો ખોરાક આપવાનો નથી? ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન કે વિટામિન સી? તો આની અંદર આપણે શું આપીએ? પ્રોટીન આપવાનું નથી, બરાબર. ધ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ ઇઝ લોકેટેડ બિટવીન? કે ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ કોની જગ્યાએ આવેલા હોય છે? રાઇટ એટ્રિયમ, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ, લેફ્ટ એટ્રિયમ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સ, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ પલ્મોનરી આર્ટરી, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ એઓર્ટા. હવે જો ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ આપણા હૃદય છે, બરાબર. હૃદયના 4 ખૂણા હોય ને અહીંયા 2 વાલ્વ હોય, એ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછે છે, બરાબર. તો રાઇટ બાજુ ટ્રાઇકસ્પિડ હોય કે પછી લેફ્ટ બાજુ હોય, બરાબર. આ લેફ્ટ એટ્રિયમ, LV, RV, કે રાઇટ એટ્રિયમ, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સ, લેફ્ટ એટ્રિયમ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એ રાઇટ એટ્રિયમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ વચ્ચે ટ્રાઇકસ્પિડ હોય છે, અને જે રાઇટ અહીંયા હોય છે બાયકસ્પિડ હોય છે, બરાબર. અને એનું બીજું નામ છે માઇટ્રલ વાલ્વ. કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? બાયકસ, બાય એટલે 2 હોય લેફ્ટ સાઈડ, બાયકસ અને માઇટ્રલ. ક્લિયર? એ રીતે યાદ રાખજો. ધ લાર્જેસ્ટ આર્ટરી ઇન ધ બોડી? કે શરીરની અંદર મોટામાં મોટી આર્ટરી કઈ છે? પલ્મોનરી આર્ટરી, કોરોનરી આર્ટરી, એઓર્ટા કે પછી કેરોટિડ આર્ટરી? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એઓર્ટા. ટ્યુમર વિથ સિલા ટર્સિકા એન્ડ સ્મોલ એડિનોમસ ઓફ ધ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ કેન બી રિમૂવ થ્રુ? હવે આપણા જે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડની અંદર જો ટ્યુમર થઈ હોય તો એમાં કયા ઓપરેશન્સ મારફતે, તો કઈ સર્જરી મારફતે આપણે એને રિમૂવ કરીએ છીએ? તો ઇન્ફ્રાટેન્ટોરિયલ એપ્રોચ, ટ્રાન્સપિનોડિયલ એપ્રોચ, સુપ્રાટેન્ટોરિયલ એપ્રોચ કે પછી ક્રેનિયોટોમી? જો આ એક્ઝામની અંદર ઘણીવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે અને વારંવાર પૂછાય જ છે, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ટ્રાન્સપિનોઇડલ એપ્રોચ, બરાબર. જેની અંદર શું કરવામાં આવે છે? નોઝ મારફતે આપણે જે ટ્રાન્સપિનોઇડલ એપ્રોચથી કરતા હોઈએ છીએ. વિચ પોઝિશન ઇઝ રિકમેન્ડેડ ફોર અ પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ શોક? કે પેશન્ટ શોકની અંદર હોય, બરાબર. બ્લીડિંગ લોસ થઈ ગયું, શોક એટલે બ્લીડિંગ લોસ થઈ ગયું હોય તો એને કઈ પોઝિશન આપણે આપીશું? સુપાઇન પોઝિશન્સ, ટેન્ડલબર્ગ પોઝિશન્સ, ફાઉલર પોઝિશન્સ કે પછી પ્રોન પોઝિશન્સ? તો એને આપણે કઈ પોઝિશન આપીશું? ટેન્ડલબર્ગ પોઝિશન્સ. હવે ટેન્ડલબર્ગમાં કેવું હોય કે જો આ રીતે પેશન્ટ હોય, બરાબર, તો એને આ રીતે આપણું માથું એકદમ નીચું કરી દેવાનું છે, બરાબર. એટલે શું થઈ જાય? જે બ્લડનો ફ્લો હેડને ઇઝીલી મળે એટલે પેશન્ટ શોકમાં જતું અટકાવી શકાય. વિચ કન્ડિશન રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધ એક્યુમ્યુલેશન્સ ઓફ યુરિક એસિડ ક્રિસ્ટલ ઇન જોઇન્ટ્સ? કે આપણા જે સાંધા હોય, સાંધાની અંદર યુરિક એસિડ જે ક્રિસ્ટલ યુરિક એસિડનો ભરાવો થાય તેને આપણે કઈ ડિઝીઝ કહીશું? રૂમેટિક આર્થરાઇટિસ, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ, ગાઉટ કે બ્રુસાઇટિસ? તો જવાબ આવશે સી, ગાઉટ, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો કે ગાઉટ પૂછાય છે, યુરિક એસિડ આવે એટલે ગાઉટ તમારે સમજવાનું છે. વોટ ઇઝ ધ મેન ફંક્શન્સ ઓફ ઇન્સ્યુલિન? ઇન્સ્યુલિનનું મેન ફંક્શન શું છે? કે ઇન્ક્રીઝ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ, ડિક્રીઝ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ, સ્ટિમ્યુલેટ ગ્લુકોઝ રિલીઝ કે ઇનહિબિશન પ્રોટીન સિન્થેસિસ? તો ઇન્સ્યુલિન શું કામ કરશે? તો આપણા શરીરની અંદર બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઘટાડવાનું કામ કરશે. સ્ટ્રેસ હોર્મોન ઇઝ? નીચેનામાંથી કયો સ્ટ્રેસ હોર્મોન છે? ગોનાડોટ્રોપિન, ઇન્સ્યુલિન, કોર્ટિઝોલ કે પછી ગ્રોથ હોર્મોન? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? સી, કોર્ટિઝોલ. રાઇગર મોટિસ ફર્સ્ટ ઇન્વોલ્વ મસલ્સ? કે રાઇગર મોટિસ આવે, બરાબર, એટલે એની અંદર પહેલાં કયા પ્રકારના મસલ્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે? નેક, જો, આર્મ કે લેગ? બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? નેક, ફર્સ્ટ નેકના ઇન્વોલ્વ થાય છે. તમે તમારી રીતે જેટલા સાચા પડે ટીક કરતા રહેજો, બરાબર. જે કોમેન્ટ કરજો. ધ મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ લિમ્ફ નોડ એન્લાર્જમેન્ટ ઇન હોજકિન્સ લિમ્ફોમા? કે હોજકિન્સ લિમ્ફોમાની અંદર કઈ સામાન્ય રીતે લિમ્ફ નોડ વધારે જોવા મળે છે? સર્વાઇકલ, એક્ઝિલરી, એબડોમિનલ કે પછી નોન ઓફ ધી અબોવ? તો જે હોજકિન લિમ્ફોમાની અંદર જવાબ આવશે સર્વાઇકલ. શું આવશે? સર્વાઇકલ.
ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ ઓફ હાઇટલ હર્નિયા ઇન્ક્લુડ કે હાઇટલ હર્નિયાની અંદર નીચેનામાંથી કયા ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળે છે? ડિસ્ફેજિયા, હાર્ટબર્ન્સ, રિગર્જિટેશન્સ કે પછી ઓલ? તો આની અંદર આપણે જવાબ આવશે ઓલ. બધા જ જોવા મળે છે આમાં. કોમનેસ્ટ સાઇટ્સ ફોર મેટાસ્ટેસિસ કિડની, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન્સ, લીવર કે પછી ગોલ બ્લેડર? તો જો સૌથી પહેલું જે મેટાસ્ટેસિસ દરેક કેન્સરની અંદર થતું હોય ને તો એ લીવરની અંદર થાય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ પેપ્ટિક અલ્સર ડિઝીઝ કે પેપ્ટિક અલ્સર ડિઝીઝની અંદર નીચેનામાંથી કયા ઓર્ગેનિઝમ જોવા મળે છે? હેલિબેક્ટર પાયલોરી, હેપેટાઇટિસ બી વાયરસ, ટ્રિપોનેમા પેલિડિયમ કે મિઝલ્સ વાયરસ? તો આની અંદર જવાબ આવશે હેલિબેક્ટરી પાયલોરી. જે ટ્રેપોનેમા પેલિડિયમ છે સિફિલિસમાં જોવા મળે છે. યાદ રાખજો, સિફિલિસની અંદર જોવા મળે છે. The nurse is caring for a client with a new donor site that was harvested to treat a new burns. The nurse position is to client. એટલે તમને આ ખાલી એક ડરાવવા માટે જ કીધું છે કે ભાઈ નવું પેશન્ટ છે બર્ન્સનું, તો એને તમે કઈ પોઝિશન આપશો? Allow ventilation of the site, make the site dependent, avoid pressure on the site, keep the site ફૂલી કવર્ડ. તો આની અંદર શું હોય કે જે સાઇડ હોય બર્ન્સની જે જગ્યા હોય એના પર પૂરતું પ્રેશર ના આવવું જોઈએ. એટલે આમાં આની અંદર આપણે જે બેડ આપીએ છીએ એટલે શું થાય, ક્લોથિસનું પણ પ્રેશર એની અંદર આવવું ના જોઈએ. બેડ સીટું યા બોટમ સીટું, બરાબર. તો આની અંદર આપણે જવાબ આવશે એવોર્ડ પ્રેશર ઓન ધ સાઇટ. એ સાઇટ ઉપર પ્રેશર આવતું આપણે અટકાવવું જોઈએ. વિવાહ મૂવીની અંદર લાસ્ટમાં આપે છે ને. ઓટોરિયા અને રાઇનોરિયા આર મોસ્ટ કોમનલી સીન વિથ વિચ ટાઈપ ઓફ સ્કલ ફ્રેક્ચર્સ? કે ઓટોરિયા અને રાઇનોરિયા કયા પ્રકારના સ્કલ ફ્રેક્ચરની અંદર જોવા મળે છે? બેઝિલર, ટેમ્પોરલ, ઓક્સિપિટલ, પેરેટલ. ઓટોરિયા એટલે ઇયરમાંથી ડિસ્ચાર્જ આવવો, રાઇનોરિયા એટલે નોઝમાંથી ડિસ્ચાર્જ આવવો, બરાબર. તો આની અંદર શું આવશે? બંને જગ્યાએ બેઝિલર ફ્રેક્ચર્સની અંદર બંને વસ્તુ જોવા મળે છે. A patient with Parkinson's disease would be risk of falling as a result of કે પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝના પેશન્ટ શું છે? પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝનું છે. હવે એના નીચે પડવાનું રિસ્ક કેમ, કોના કારણે રહેલું છે? કેમ પેશન્ટ પડી જાય? આમ પડતું હોય રીતે ચાલતું હોય, ક્વિક મુવમેન્ટ હોય, અનસ્ટેડી સફલિંગ ગેટ હોય, હેમિપેરેસિસ હોય કે ફ્રિક્વન્ટ લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ? તો પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝમાં શું જોવા મળે? અનસ્ટેડી અને સફલિંગ ગેટ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ ટર્મ રિપ્રેઝન્ટ સ્ટોન ઇન સલાવેરી ગ્લેન્ડ? કે સલાવેરી ગ્લેન્ડની અંદર સ્ટોન જોવા મળે તો એને આપણે કઈ ટર્મિનોલોજી કહીએ છીએ? સ્ટોમેટાઇટિસ, પેરોટાઇટિસ, સિયાલોલિથિયાસિસ કે પછી સિયાલેન્ડેટાઇટિસ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, સિયાલિથિયાસિસ, બરાબર. આ ઇન્ફેક્શન છે એના સ્ટોનનું છે, યાદ રાખજો, એટલે કન્ફ્યુઝન ના થતા. આ ઇન્ફેક્શનમાં આવશે અને આ સ્ટોન માટે આવશે. ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ મેઝરિંગ ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર્સ મેઝર કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ, ગોનિયોસ્કોપ, ટોનોમીટર કે પછી કેરોમીટર? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? સી, ટોનોમીટર. ઇન હિમોપ્ટેસિસ ધ કલર ઓફ બ્લડ વિલ બી. હિમોપ્ટેસિસ એટલે કે કફ મારફતે કફની અંદર બ્લડ આવવું, તો એમાં કયો કલર બ્લડનો કલર હોય છે? ડાર્ક રેડ, બ્રાઉન, બ્રાઇટ રેડ કે પછી નોન ઓફ ધી અબવ? તો બ્રાઇટ રેડ કલરનું હોય છે. હાર્ટ ઇઝ નર્વ સપ્લાય વિથ વિચ નર્વ? કે હાર્ટને નીચેનામાંથી કઈ નર્વ સપ્લાય કરે છે? ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ, એબ્ડુસન્સ, વેગસ કે પછી ટોક્લિયર? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? વેગસ નર્વ. બેલ્સ પાલ્સી ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ લીઝન ઇન ઓફ. બેલ્સ પાલ્સી નીચેનામાંથી કઈ નર્વના કારણે જોવા મળે છે? 11 ક્રેનિયલ નર્વ, 9 ક્રેનિયલ નર્વ, 7 ક્રેનિયલ નર્વ કે પછી 3rd ક્રેનિયલ નર્વ? તો અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? 7 ક્રેનિયલ નર્વને બેલ્સ પાલ્સી અથવા ફેશિયલ પાલ્સી તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નર્સિંગ એક્શન્સ વેન કેરિંગ અ પેશન્ટ વિથ રિનલ સ્ટોન. કે રિનલ સ્ટોનવાળા દર્દીને આપણે જ્યારે જોતા હોય તો આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્શન શું લેવાની છે? લિમિટ ફ્લુઇડ એટ નાઇટ, ઇન્ક્રીઝ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક, એડમિનિસ્ટર એનાલ્જેસિક્સ કે વાઇટલ રેકોર્ડ? તો આની અંદર આપણું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ રહેશે ઇન્ક્રીઝ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક. કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક આપણે વધારશું તો ફોર્સફુલી જે સ્ટોન હોય એ નીકળી જવાના ચાન્સીસ રહે છે. આ એક જાતની ફ્લશ થેરાપી કહેવાય. તમે જેટલું ફ્લુઇડ આપશો એને શું કહીશું? ફ્લશ થેરાપી કહીશું. હું ડીપમાં જતો નથી કારણ કે ક્વેશ્ચન્સ બહુ વધારે છે, બરાબર. કોમનેસ્ટ ટાઈપ ઓફ ફ્રેક્ચર ઇન સીન ઇન ચિલ્ડ્રન્સ. ચિલ્ડ્રન્સમાં કયા પ્રકારનું ફ્રેક્ચર જોવા મળે છે? પોટ્સ ફ્રેક્ચર્સ, ગ્રીન સ્ટીક ફ્રેક્ચર, ક્લેવિકલ ફ્રેક્ચર્સ કે પછી ક્લુઇસ ફ્રેક્ચર? તો આની અંદર આપણે શું જવાબ હશે? બાળકોની અંદર ગ્રીન સ્ટીક જોવા મળે છે. અને પોટ્સ ફ્રેક્ચર શું છે? બરાબર.
એ મને કોમેન્ટમાં આન્સર આપજો, બરાબર. આ પૂછાય છે પોટ્સ ફ્રેક્ચર એટલે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર અનકોન્શિયસ પેશન્ટ્સ, કે જ્યારે તમારા જોડે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ્સ આવે તો આપણે શું કરવાનું છે. મેન્ટેન પ્રોપર સર્ક્યુલેશન્સ, મેન્ટેન પેટન્ટ એરવે, પ્રોવાઈડ માઉથ કેર કે પ્રોવાઈડ સ્કિન કેર. પેશન્ટ છે અનકોન્શિયસ એટલે પોતાની જાતે કશું કરી શકવાનું નથી, તો પેશન્ટનો આપણે એરવે મેન્ટેન કરવાનો છે. શ્વાસ છે તો પેશન્ટ છે, બરાબર. આ છે તો સભી નહીં કહેતા હિન્દીમાં. વિચ કાર્ડિયક માર્કર રાઇઝ ઇન અ ફર્સ્ટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન્સ, એમઆઈની અંદર યાદ રાખજો, આમાં બધા ભૂલ કરશે. તમને કીધું ફર્સ્ટ કયો માર્કર થાય છે 2 થી 4 કલાક માટે, CKMB, SGOT, માયોગ્લોબિન કે ટ્રોપોનિન. તો આની અંદર ફર્સ્ટ માર્કર જે બ્લડની અંદર રાઇઝ થાય છે એ થાય છે માયોગ્લોબિન, યાદ રાખજો, બરાબર. મોસ્ટ સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ ફ્રેક્ચરનું મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન કયું છે. સેપ્ટિસેમિયા, બ્લીડિંગ, ફેટ એમ્બોલિઝમ્સ કે પછી ડિહાઇડ્રેશન્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ફેટ એમ્બોલિઝમ્સ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ફોર કાર્સિનોમા ઇન પેન્ક્રિયાઝ, તો પેન્ક્રિયાઝના કયા ભાગની અંદર કાર્સિનોમા જોવા મળે છે. હેડ, બોડી, ટેલ કે પછી નોન. તો હેડના ભાગે પેન્ક્રિયાઝની અંદર કાર્સિનોમા જોવા મળે છે. આની PDF તમને હું મારા ટેલિગ્રામમાં સેન્ડ કરી દઈશ, ચિંતા ના કરતા, બરાબર. સાંજ સુધીમાં આવી જશે. ધ ડ્રગ યુઝ ફોર ડાયલેટેશન્સ ઓફ પીપલ ઇન ચિલ્ડ્રન્સ, કે ભાઈ ચિલ્ડ્રન્સની અંદર પીપલને ડાયલેટ કરવા માટે કઈ ડ્રગ્સને આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એટ્રોપિન, જેન્ટામાઇસિન, બીટામિથાઝોન કે લિયોફ્લોક્સાસિલિન. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એટ્રોપિન. આમાં 2 ટર્મિનોલોજી તમને પૂછાય છે, એક માઇડાટ્રિક્સ અને એક માયોટિક્સ, બરાબર. માયોટિક્સ શું કરે, કોન્સ્ટ્રિક્શન્સ માટે યુઝ થાય છે, જ્યારે માઇડાટ્રિક્સ ડાયલેટેશન્સ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. યાદ રાખજો, માઇડાટ્રિક ડાયલેટેશન અને માયોટિક્સ કોન્સ્ટ્રિક્શન્સ માટે યુઝ થાય છે. ધ મોસ્ટ કોમનલી અર્લી સિમ્ટમ્સ ફ્રોમ લેરિન્જિયલ કેન્સર, લેરિન્જિયલ કેન્સરમાં નીચેનામાંથી કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. વહેલામાં વહેલા ડિસ્પેઝિયા, એરવી ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ, હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ કે ન્યુમોથોરેક્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે, હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ જોવા મળશે. કોમનેસ્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ નાઇટ્રોગ્લિસરીન ઇન્ક્લુડ, કે નાઇટ્રોગ્લિસરીનની નીચેનામાંથી કઈ સામાન્ય ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર્સ, હેડેક, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ અને કોન્સ્ટિપેશન્સ. તો નાઇટ્રોગ્લિસરીન્સની અંદર જોવા મળશે હેડેક, કારણ કે નાઇટ્રોગ્લિસરીન શું છે, એક વાઝોડાયલેટેડ ડ્રગ્સ છે. શું છે, વાઝોડાયલેટેડ ડ્રગ્સ છે, જે આપણે સબલિંગ્વલ મૂકવાની હોય છે, યાદ રાખજો. અને એ શું કરે છે, BP ડાઉન કરે છે, એટલે હેડેક જોવા મળે છે. અને જો એક મૂક્યા પછી તમને ના થાય તો એમાં તમારે 3 આપવાની હોય છે, બરાબર. એ આપણે ડિટેલ્સમાં હું રેશનલ વાઇઝ તમને સમજાવીશ જ્યારે આપણે એપ્લાઇડ ક્વેશ્ચન જોશું એમાં, કારણ કે આવા ક્વેશ્ચન્સ એપ્લાઇડ આમાં મ્યુનિસિપાલિટીમાં નથી આવતા. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટર્મ્સ રિફર્સ ટુ વીકનેસ ઓફ બોથ લેગ્સ એન્ડ લોઅર પાર્ટ્સ ઓફ ધ ટ્રંક્સ. શું કહેવા માગે છે, જુઓ કે 2 વીકનેસ બંનેના લોઅર પાર્ટના બંને ટ્રંકમાં અને બંને લેગ્સની અંદર છે, તો એને આપણે શું કહીશું, બરાબર. પેરાપેરેસિસ, ક્વોડ્રીપેરેસિસ, હેમિપ્લેજિયા કે પછી ટેટ્રાપ્લેજિયા. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટર્મ્સ રિફર વીકનેસ ઓફ બોથ લેગ, બંને પગમાં અને લોઅર પાર્ટના ટ્રંક એટલે નીચેના ભાગમાં છે, બરાબર. તો એને આપણે કહીશું પેરાપેરેસિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે જુઓ, આમાં તમને કન્ફ્યુઝન માટે આપ્યું છે ક્વોડ્રીપેરેસિસ આપ્યું છે, બરાબર, અને ટેટ્રાપેરેસિસ. બંને સેમ છે, બરાબર. ટેટ્રા તમને કન્ફ્યુઝન માટે આપ્યું છે. 4 લિમ્બની અંદર આ પ્રોબ્લેમ્સ હોય ત્યારે આપણે ક્વોડ્રો કહીએ છીએ, બરાબર. અને હેમિપ્લેજિયા શું છે, એક સાઈડ એક બોડીની એક સાઈડમાં જે પેરાલિસિસ જોવા મળે એને આપણે કહીએ છીએ હેમિપ્લેજિયા. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન ઇઝ અર્લી સિમ્ટમ્સ ઓફ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. તો માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસની અંદર નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન જોવા મળે. જો માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ શું છે એ તમને ખબર હોવું જોઈએ કે એક તો ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે. ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે એ જેમાં શું જોવા મળે, જે સ્કેલેટલ મસલ્સ હોય, સ્કેલેટલ મસલ્સની અંદર વીકનેસ જોવા મળે. અને એનું ફર્સ્ટ સાઇન છે એ ખાસ કરીને આમાં આઈ પ્રોબ્લેમ્સ પહેલાં ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે, જેમાં આઈનું ડ્રોપિંગ જોવા મળે. 1 આઈ, એક આંખ અથવા બીજી આંખનું આમ પડી જવું, જેને આપણે કહીએ છીએ ટોસિસ. બીજું છે ડબલ વિઝન્સ, એટલે આમાં આપણે જવાબ છે ટોસિસ. બીજું યાદ રાખવાનું ડબલ વિઝન, જેને આપણે કહીએ છીએ ડિપ્લોપિયા. શું કહીએ છીએ, ડિપ્લોપિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે યાદ રાખજો, સ્કેલેટલ મસલ્સનો ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે. ક્લિયર. ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એક્સેપ્ટ, નીચેનામાંથી કયા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર નથી. ડોપામાઇન, ગાબા, સિરોટોનિન કે પછી ટ્રોપોનિન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે, તો ટ્રોપોનિન રહેશે, કે જે છે નહીં.
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એક્ટિવિટી ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. તો સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમથી કઈ એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે? હાર્ટ રેટ, સિક્રિશન્સ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસ, સિક્રિશન્સ ઓફ સલાઇવા, કે પછી ઓલ ઓફ ધીસ. હવે જુઓ, સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય ને, એક્ટિવ થાય ને, તો એની અંદર એક તો હાર્ટ રેટ વધે, બરાબર, અને બીજું શું થઈ જાય કે જે આપણો એરવે હોય, એરવે પોળો થાય, બરાબર, અને લંગ્સની અંદર લંગ્સ ફૂલે. પછી બીજું જે આપણે પ્યુપ્યુલા ડાયલેટ થાય, બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખવાના 3 વસ્તુ કે જ્યારે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ હાર્ટ રેટ, પ્યુપિલ અને એરવે વાઇડ થાય. અને અપોઝિટમાં જ્યારે શું થાય એમાં કે જે ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ હોય આપણી એ સ્લો ડાઉન થાય. શું થાય? ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ સ્લો ડાઉન થાય, બરાબર. એટલે જે આપણું જ્યુસ અને સલાઇવા હોય ઇનહિબિટ થઈ જાય. એટલે યાદ રાખજો, હાર્ટ રેટ, એરવે અને આ 3 વસ્તુ વધતું હોય છે આમાં. વોટ શુડ ધ નર્સ ડુ ફર્સ્ટ વેન ધ મેલ ક્લાયન્ટ ઇઝ એ ટોનિક ક્લોનિક સીઝર? કે એક માણસની અંદર મેલમાં ટોનિક ક્લોનિક સીઝર આવે તો આપણે ફર્સ્ટ શું કરીશું? રિસ્ટ્રેન ધ ક્લાયન્ટ આર્મ એન્ડ લેગ, હાથ પગ બાંધી દઈશું. એલિવેટ ધ હેડ ટુ બેડ, પ્લેસ અ ટંગ બ્લેડ ઇન ધ ક્લાયન્ટ માઉથ, ટેક અ મેઝર ટુ પ્રિવેન્ટ ઇન્જુરી. હવે જો ટોનિક ક્લોનિક સીઝર આવે તો આપણે પહેલી વસ્તુ શું કરવાની હોય કે પેશન્ટને ઇન્જુરીથી આપણે બચાવવાનું છે. તો આપણો જવાબ રહેશે ડી. ક્લિયર? કારણ કે પેશન્ટ ટોનિક ક્લોનિક હોય એ આપણે દરેકની અંદર ઇન્જુરીથી એ યાદ રાખવાનું છે. The plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscles. હવે શું છે? પ્લેક્સસ એટલે કે જાળું, બરાબર, નર્વનું જાળું, કે એ સ્કિન અને ઉપરના જે આપણા હાથ છે, બરાબર, યુએન અને ચેસ્ટ મસલના ભાગમાં કયું પ્લેક્સસ નર્વ સપ્લાય કરે છે? સર્વાઇકલ પ્લેક્સસ, બ્રેકિયલ, લંબાર, કે પછી સેક્રલ પ્લેક્સસ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે બ્રેકિયલ પ્લેક્સસ, બરાબર. યાદ રાખજો, જે બ્રેકિયલ, જે લંબાર પ્લેક્સસ છે ને, લંબાર પ્લેક્સસ ક્યાં કરશે કે જે આપણું હાઇટસવાળો એરિયા છે ને, સફેનિયસ હાઇટસવાળાના નીચેના ભાગની અંદર આ કરશે. પછી જે સર્વાઇકલ પ્લેક્સસ છે એ કઈ જગ્યાએ કરશે કે જે આપણો હેડ હોય ને, હેડના પાછળના ભાગમાં, બરાબર, અને નેક મસલ્સની અંદર આ જે સર્વાઇકલ પ્લેક્સસ ત્યાં નર્વ સપ્લાય કરતું હોય છે. સેક્રલ પ્લેક્સસ ક્યાં કરશે કે આ સ્કિનના કરે છે, સેક્રલ, બરાબર, અને મસલ્સના કરે છે. કઈ જગ્યાએ કે પેલ્વિસ અને જે લોઅર લિમ્બના જે હોય ત્યાં પેલ્વિસ અને લોઅર લિમ્બની અંદર સ્કિનના અને મસલ્સના સેક્રલ પ્લેક્સસ કરે છે. ક્લિયર? આ હતા આપણા સુધીના વિડીયો. જો વિડીયો સારા લાગ્યા હોય તો લાઈક શેર જરૂર કરજો, અને મ્યુનિસિપાલિટી તૈયારી કરવા બધાને શેર કરજો, અને કોમેન્ટમાં પાર્ટ 2 લખજો તો આપણે આવી જશો, સિરીઝ ચાલુ કરી દઈશું. થેન્ક યુ.